اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حافظ محمد اسلم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل حافظ ریپیئرنگ ایکسپرٹ۔ آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ کون کون سا پیر کس سلائی کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اچھے اور لوکل پیر کی پہچان کیا ہے، یہ آج ہم دیکھیں گے جی۔ اچھا یہ دیکھیں جی، سب سے پہلے یہ والا پیر ہے عام جو گھروں میں استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ والا پیر ہے، ٹھیک ہے، یہ والا پیر استعمال ہوتا ہے۔ اس کو لیڈیز جو ہے نا پیر لیڈیز فٹ بھی کہتے ہیں۔ یہ والا پیر عام گھریلو استعمال کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں یہ دیکھیں لوکل کون سا ہوتا ہے اور اچھا کون سا ہوتا ہے، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ یہ دیکھو جی، ایک میرے پاس یہ دیکھیں ہلکا پیر ہے بھی، یہ بھی وہی ایک ہی ہے، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں ایک ہی طرح کا پیر ہے، لیکن یہ لوکل پیر ہے، یہ اچھا پیر ہے۔ اس کی پہچان کس طرح کرنی ہے؟ جب آپ نے پیر لینے جانا مارکیٹ میں، یہ دیکھنا ہے، یہ دیکھیں قریب سے دکھائیں، یہ دیکھیں یہ والا پیر ہے، اس کی گیج جو ہے نا یہ دیکھیں کتنی باریک ہے، یہ بہت باریک سا لوکل سا ہے۔ یہ دیکھیں اس میں یہ لوزنگ یہ دیکھیں کتنی زیادہ ہے، اور یہ اچھا پیر ہے۔ یہ دیکھیں اس کی یہ موٹائی چمک، اور یہ دیکھیں یہ اس کی گیج کتنی زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے نمبر پر یہ والا پیر استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ دوسرے نمبر پر یہ پیر آ گیا۔ یہ پیر جو ہے نا اس کو جی ایل کا پیر بھی بولتے ہیں، اور یہ کمرشل یوز کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس پیر کا اور اس پیر کا فرق کیا ہے کہ اس میں یہ جو جری جو ہے نا یہ لمبی ہے، اور اس میں سلائی جو ہے نا اچھی طرح نظر آتی ہے۔ یہ زیادہ تر ٹیلر لوگ جو ہوتے ہیں، درزی لوگ یا کمرشل کام کرنے والے لوگ وہ استعمال کرتے ہیں گھروں میں۔ یہ عورتیں جو ہیں وہ لیڈیز جو ہیں یہ والا استعمال کرتی ہیں۔ یہ جو ہے کمرشل کام کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس میں بھی لوکل پیر ہوتا ہے، جس طرح میں نے آپ کو دکھایا کہ یہ دیکھیں یہ دونوں اچھے پیر ہیں، یہ دونوں موٹے، ٹھیک ہے، ادھر سے یہ دیکھیں۔ اور اس میں باریک سا جو ہوتا ہے مارکیٹ سے عام لوکل پیر مل جاتے ہیں، لیکن وہ آپ نے دیکھ کے لینا ہے، باریک پیر جو ہے نا وہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ دیکھیں یہ دو پیر ہو گئے جی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جی یہ پیر آ گیا، یہ دیکھیں یہ دیکھنے میں دونوں ایک ہی طرح کے ہیں، لیکن یہ دیکھیں جی اس کی لمبائی زیادہ ہے، اس کی لمبائی کم ہے۔ ادھر سے بھی شیپ جو ہے یہ دیکھیں، یہ بیک سائڈ سے دیکھیں، یہ پیچھے سے ایسے لمبا بنا ہوا ہے، یہ دیکھیں ادھر سے بیک سائڈ سے، اور یہ پیچھے سے یہ دیکھیں جی یہ فلیٹ بنا ہوا ہے۔ ان کو تقریباً ایک کام کے لیے استعمال ہوتے ہیں، تقریباً سیم کوالٹی ہے، لیکن یہ جو ہے نا تھوڑا اچھا بنا ہوتا ہے، یہ پیر جو ہے اچھا بنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی کوالٹی اس سے جو ہے نا اچھی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ پیر آ گیا، یہ بھی اسی طرح کا پیر لگتا ہے، یہ دیکھیں جی، لیکن اس میں بھی تھوڑا بہت فرق ہے۔ اس کی یہ بناوٹ جو ہے نا یہ اس کی سائز چھوٹا ہے اور اس کا یہ سائز بڑا کیا ہوا ہے۔ اس کے کوالٹی کا یہ فرق ہے کہ یہ لوہے کا پیر ہے، یہ پیر جو ہے یہ لوہے کا پیر ہے، اور یہ جو میں نے دوسرا مٹیریل کا پیر ہے یہ والا، یہ آپ اگر مسلسل مشین استعمال کرتے ہیں تو 4-5 مہینے میں یہ پیر نیچے سے اس طرح جو ہے نا اس کے نشان پڑ جاتے ہیں، یہ دیکھیں اس طرح کے اس پیر کے نشان پڑ جاتے ہیں۔ لیکن یہ والا جو پیر ہے یہ دیکھیں یہ اس سے سائز میں تھوڑا چھوٹا بنا ہوا ہے، یہ پیر لوہے کا پیر ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تقریباً آپ 2 سال 3 سال 4 سال بھی استعمال کریں گے، یہ نیچے سے گھسے گا نہیں ہے۔ یہ جو عام پیر میں پرابلم آتی ہے کہ 4-5-6 مہینے آپ نے استعمال کیا یا 10-20 سوٹ آپ نے جو ہے نا سلائی کی ہے، تو یہ نیچے سے جو ہے نا پیر خراب ہو جاتا ہے، پھر آپ کی مشین کپڑا نہیں کھینچتی، جو ہے نا کافی مسائل ہوتے ہیں۔ یہ والا پیر جو ہے یہ لوہے کا پیر ہے، اس میں اس چیز کا مسئلہ نہیں آتا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد آگے یہ والا پیر آ جاتا ہے جی، یہ دیکھیں یہ دیکھنے میں ایسے کالا سا لگ رہا ہے، لیکن سب سے یہ جو عام پیر ہیں، ٹھیک ہے، جی ایل کی طرح کا اس طرح کا بنا ہوا ہے، سب سے کوالٹی میں اچھا یہ پیر ہے۔ یہ ہٹاچی کا بنا ہوا ہے، اگر آپ کو نظر آ سکے ادھر سے دکھائیں جی قریب کر کے، یہ میں آپ کو نا 1 منٹ، یہ دیکھیں جی یہ اس کا نمبر لکھا ہوا ہے 45037، ٹھیک ہے۔ یہ ہٹاچی کا پیر ہے، یہ بھی لوہے کا پیر بنا ہوتا ہے۔ یہ اگر آپ استعمال کریں گے تو
घर में तो आप जितनी मर्ज़ी देर इस्तेमाल करते रहें। ये पैर शर्त ये है कि नीचे ये हिटाची लिखा होना चाहिए। कोई और भी पैर आप इस तरह का ख़रीद सकते हैं, लेकिन इसकी आपको मैंने पहचान बता दी। ये हिटाची और इसका ये नंबर लिखा होता है 45037, ये इसका नंबर है। ये हिटाची का 1 नंबर पैर है। लोहे के आम पैर भी लोकल भी मिलते हैं मार्केट में, वो भी हिटाची का कह के भेज देते हैं, लेकिन ये आपने इसकी जो है ना पहचान रखनी है। ये पैर आप एक दफ़ा घर में अगर लगा लेंगे तो तकरीबन जितना मर्ज़ी देर आप, ये कोई इसको मसला ना बन जाए, जितनी मर्ज़ी देर इस्तेमाल करें ये नीचे से घिसता नहीं है। ठीक है जी, ये हो गया जी। आगे ये पैर है, ये तकरीबन ये भी आप इस्तेमाल करते होंगे, ये घेरे वाला पैर है। ठीक है, ये जो गोल कमीज़ होती है उसका जो नीचे से दामन होता है, जो नीचे से जो है ना वो घेरा जो गोल करते हैं, ये वो वाला टेलर भी इस्तेमाल करते हैं और आम घरों में भी जो है ना कमर्शियल काम के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये जो है ना घेरे वाला पैर है। इसके बाद ये वाला पैर आ जाता है जी, ये सिंगल पैर है। ठीक है जी, ये सिंगल पैर है। ये डोरी मगज़ी के लिए, ये भी अक्सर घरों में इस्तेमाल होता है। ये डोरी मगज़ी के लिए इस्तेमाल होता है, पाइपिंग के लिए इस्तेमाल हो, सिंगल पैर होता है इस्तेमाल। और ये दोनों साइड का बना होता है। ये आप एक लगाएंगे तो ये एक देखें, ये सुई के अंदर वाली साइड पे एक चलेगा और दूसरा सुई के बाहर वाली साइड पे चलेगा। ठीक है, डोरी मगज़ी के लिए, पाइपिंग के लिए आपने ये वाला पैर इस्तेमाल करना होता है। लेकिन इसका मैं आपको बताता हूँ, इसमें एक मसला आता। उससे पहले एक मैं आपने देख के लेना है किस तरह का पैर होता है ये। ठीक है, और इसमें ये जो मसला आता है वो आपको दिखा देता हूँ क्या मसला आता है। ये घर में ख़ुद जो है ना सेट नहीं होता सही तरह से। दिखाएं, करीब करके दिखाएं। ये देखें, ये पैर में ये मसला है। पास से सुई दिखाएं, ये देखें, ये पैर अगर आप इसी तरह बाज़ार से ला के इसी तरह लगा देंगे तो ये देखें, ये सुई इसके ऊपर लगेगी। ये देखें, सुई इसके ऊपर लग रही है नीचे सुराख में, इसमें ला के ये थोड़ी देर चलेगा। आपकी डोरी मगज़ी जो है ना उसके नीचे गुच्छे बनेंगे, ये सिलाई सही तरह नहीं खींचेगी। ठीक है, ये इसका मैं आपको लगाने का तरीका बता देता हूँ। ये अगर आपने लगाना है तो ये वाला जो टक बना होता है, उनको बोल दें, अगर आप सिलाई मशीन वाली किसी दुकान से ले रहे हैं तो उनको बोलें जी इधर गोला रेती मार दें। ठीक है, ये देखें जी, ये वाली जो चीज़ है इस पर सुई लगती है। ये इस तरह जो है ना, ये देखें इस तरह तकरीबन आपने इस तरह कर लें। ये देखें, सुई ऊपर नहीं लग रही, इसका जो है ना वो टक वो मैंने बड़ा कर दिया है। इस तरह इसकी सेटिंग होती है। आम जो घरों में इसी तरह मार्केट से पैर ले आते हैं, ठीक है, फिर लगाते हैं। इसका मसला आता है, उसका मसला आता है सुराख जो है ना उसका सही नहीं होता सामने, तो वो उसका जो है ना फिर मसला। पैर है जो ज़्यादा जो मैंने आपको दिखाना था, ये शायद कम लोगों ने देखा हो क्योंकि ये कम इस्तेमाल होता है। और ये वाला जो पैर है, ये देखें, ये डोरी मगज़ी के लिए आपने अगर अंदर बाहर डोरी मगज़ी लगानी है तो आपके ये सिंगल पैर 2 इस्तेमाल आपको करने पड़ते हैं और इसकी सेटिंग भी इस तरह करनी पड़ती है। ठीक है, और ये ऊपर से इतना अच्छा मटेरियल नहीं होता, आपके जो है ना ये नीचे से घिस जाते हैं जिस तरह दूसरे पैर घिसते हैं और ये तंग करना शुरू कर देते हैं। ये वाला जो पैर है, ये देखें, इसमें ये क्वालिटी है कि ये आपने इस तरह, ये मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। ये देखें जी, इस तरह इसने लगना है। ये देखें, ये इस तरह का पैर बना हुआ है। ये देखें, ये वाली चीज़ इधर से दिखाएं जी, पास करके, ये इस तरह आपने इसको इस्तेमाल करना है। ये देखें इधर सामने से, ये अभी इसकी सेटिंग ये देखें, आपने इस साइड पे लगाना है। ये देखें, सुई भी नहीं ऊपर लग रही। ये इधर से आप इसकी जो है ना सेटिंग इस तरह है। और दूसरी साइड पे अगर आपने डोरी मगज़ी लगानी है, इधर से दिखाएं, इधर से आपने ये वाला पेच जो है ना, ये वाला पेच लूज़ करना है और इसको पैर को इस तरह, ये देखें, इधर ले आना है। ठीक है, ये इस तरह इधर लाएंगे तो आपकी ये जो है ना, ये देखें, इसकी ये दोनों तरफ पे सेटिंग होती है और ये लोहे का बना होता है पैर। ठीक है, ये ख़राब भी नहीं होता। ये काफ़ी देर, जितनी मर्ज़ी देर आपको इसको एहतियात से इस्तेमाल करें, ये आपका जो है ना चलता रहेगा। ठीक है जी, आज की वीडियो में हमने देखा कि ये वाले जितने पैर हैं ये हमने आपको दिखाए हैं। ठीक है, इनकी क्वालिटी आपको बताई है कि लोकल पैर किस तरह का होता है, अच्छा पैर किस तरह का होता है, हिटाची पैर की निशानी, लोहे के पैर की निशानी मैंने आपको बता दी है। और ये वाला जो पैर है इसकी मैंने आपको सेटिंग बता दी है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो दोस्तों में शेयर करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।